읽어드리도록 하겠습니다. I want to read Mark chapter 8, verse 27 and through 29. I will share until 38 verse, but Jesus and his disciples went on the villages around Caesarea Philippi. On the way he asked them, Who do people say I am? 사람들이 나를 누구라 하느냐 하시니 They replied, Some say John the Baptist, others say Elijah, and still others, one of the prophets. 하나는 침례 요한이라고, 더러는 엘리야, 더러는 선지자 중에 하나라 하나이다. But what about you? He asked. Who do you say I am? Peter answered, You are the Messiah. 또 물으시되 너희는 나를 누구라 하느냐? 베드로가 대답하여 이르되 주는 그리스도이시니라 하매. 굉장히 중요한 구절인데요. So, this verse is very important in Mark. If you visit the not southern California, it's 3 hours from here, the south, you could visit the very special, tiny village. His name is Solbang. Danish people, they arrive because of winter time is too long. They settle a town. They call Solbang, and you could find many Danish pastries and Danish food, little tiny accessories and gifts, good things. In the center of the town, you could see Little Mermaid statue on the lake. This is formed because the very famous author, we know him as, in Korea we call him Andersen. In English, Andersen. So his name is Andersen, or 안데르센이라고 저희들은 이야기해요. 이게 훨씬 우리한테는 편하니까 한스 크리스찬 안데르센이라고 그러죠. 그 굉장히 유명한 인어공주의 작가, Little Mermaid. 근데 안데르센, he's very famous now, but when he was born, his family is very poor. His grandmom has worked for the laundry cleaning from hospital. And his dad passed away when he was young. So he needed to take care of his family. So he have never any chance to school, education. No. But his ambition is to be an actor. He went to the Copenhagen, which is the capital of that country, tried to be an actor. But as we know, male, 16, 17 years age, they got this one apple, Adam's apple, and changed their voice. So he lost his voice. He could not be actor. So he changed his future. So he wanted to write a play for actors. Sometimes he sent it, his writing. But they don't like it. A lot of bad grammar. It's not good story. 왜냐하면 어렸을 때 가난하게 자라다 보니까 정규 교육을 못 받아서 안델센이 이제 변성기 때문에 액터가 못하니까 쓰기 시작했거든요. 이렇게 작품을. 근데 보내면 잘리는 거예요. 그래머가 엉망해요. 그러니까 리젝트, 다시 돌려보내요. 근데 어떤 사람을 만나요. 그 사람이 이제 요한이라는 사람인데 그 사람 이렇게 보니까 얘가 그래머는 엉망인데 잘 쓸 것 같아. He met one person, John. He supported him and urged him to study. So he went to the Latin school and finally he graduated the University of Copenhagen and became an author. Finally. So he wrote one thing. Became very famous. He changed a little bit and folktale writer became. 우리가 아는 것처럼 인어공주 유명하죠. 엄지공주 많잖아요. 이제 그런 걸 써서 유명해졌어요. The Andersen became very famous because he is folktale. But some people still critique. He's always good at the little children, not adult. 그러니까 동화 같은 거나 쓴다고 사람들이 무시하는 거죠. 왜냐하면 배경이 없잖아요. 공부도 제대로 안 했고 그래머 엉망에다가 그러니까 사람들이 무시해서 그래요. 그래서 이 사람이 쓴 것 중에 I think this folktale is his experience. Everybody know that one. Ugly Duckling. 미운 오리 새끼 여러분들이 아시죠?
어느 날 그 엄마 그 마미가 에그를 이렇게 품는데 하나가 이상한 게 들어와 있어요. 자기 이 네스트에. 이건 뭐지? 잘 키웠어요. 근데 딱 태어났는데 여전히 이상해. 그리고 수영도 못해. 그러니까 맨날 이제 왕따 되는 거죠. 이게 이제 이 이야기잖아요. 그래서 어느 날은 그 너클링이라고 자기는 이제 오리인데 수영도 못하고 형제들이 놀아주지도 않고 근데 호기심은 많아가지고 어디 갔다가 고양이를 만났어요. 죽는 줄 알고 막 날개짓을 했는데 날았어. 동화 내용이에요. 그러니까 오리는 못 날거든요. 아무리 오리는 알잖아요. 그 사자성 오리가 알잖아요. 못 날아요. 근데 나르니까 이상하다. 엄마한테 얘기했더니 너는 우리랑 같이 있는 것보다 날 수 있으니까 이제 가라 이거죠. He found that finally he can fly. He's not a dog. So he went, left his house, and just traveling, he met geese. It looks like him, and get along with, but they not accept him. So again, he visited one house. The grandmom looks like old lady, accept him and take care of him, but he has no any cannot making any eggs, so just kick him out. 그러니까 할머니 집에 갔는데 거위들도 자기들랑 안 놀아주고 할머니가 키우는데 알을 못 낳으니까 쫓아버렸어요. 그래서 혼자 이제 겨울을 지내는 거죠. 혼자. 근데 겨울을 지내고 이제 봄이 됐는데 누군가 자기한테 오는 거예요. 근데 되게 멋있게 생겼어요. 와 멋있다. 근데 그 친구가 자기한테 온 이유가 자기가 그렇게 생겼기 때문이에요. 이제 백조였기 때문에 우리랑은 다른 세상에서 살아야 되는데 그러니까 백조를 만났기 때문에 자기가 누군지를 발견하는 이야기가 미운 오리 새끼예요. 그러니까 안데르센 이야기하고 비슷하죠. 자기가 누군가. 이제 제목이 내가 누군가. 오늘 제가 제목을 Who am I라고 그랬어요. 요즘 굉장히 많은 사람들이 TV 프로그램 같은 거 보면 자기를 찾는 여행들을 많이 하죠. 뭐 템플 스테이도 하고 사람들 쫙 앉아갖고 사람들한테 물어봐요. 내가 누굽니까? 좀 얘기해 주세요. 나를 못 찾으니까. 그러니까 설명을 막 하고 자기를 찾죠. 자기를 찾는 여행을 하죠. 백날 해봐야 소용이 없어요. 나도 나를 모르는데 사람들이 저를 알겠어요? 근데 성경책은 조금 다른 이야기를 저희들한테요. 여러분들을 찾고 싶으면 그럼 어디로 가라고 이야기하냐면 여러분들한테 가지 말고 다른 사람한테 가래요. 오리하고 백날 놀아봐야 못 찾아요, 자기를. 자기는 오리가 아니니까. 그러니까 자기의 모습을 찾으려면 자기의 모습을 갖고 있는 누군가한테 가야 돼요. 오늘 제가 이제 마가복음에 있는 오늘 제가 읽어드렸던 굉장히 중요한 구절이 들어있는 그러니까 Who am I라고 제가 제목을 잡았습니다. 예수님이 물어보는 질문이에요. 우리가 아는 것처럼 예수님이 제자들하고 읽어드린 것처럼 빌립보 가이사랴 여러 마을로 지나가십니다. Jesus and his disciples went on to the villages around. 카이사랴, 시저잖아요. 필리파이, 필립. 카이사랴 빌립보는 굉장히 북쪽에 있어요. 베세다에서 한 25마일 쪽, 위쪽, 북쪽, northern part of Israel. 산 아래에 있고요. 지금도 가보면 거기에는 뭐가 있냐면 유명한 유적이 있어요. The place very famous for the temple of Pan. 이 판신이라고 있어요. 그 당시에. 그러니까 판신 성전이 있는 곳으로 유명해요. 그러니까 가이사랴 빌립보인데 원래 판신 성전이 있는 유명한 곳인데 거기에 헤롯 대왕이 예수님 죽이려고 했던 헤롯 대왕이 동네를 더 확장하면서 이름을 시저 이름을 갖다 놨어요. 그러니까 판신전이 있는 데다가 시저한테 헌정을 한 거죠. 황제한테. 근데 그 아들 이름이 필립이에요. 빌립. 아버지가 저 바닷가에도 가이사랴가 있으니까 여기는 이름을 좀 바꿔줘야겠다. 자기 이름을 붙여요. 빌립. 그래서 가이사랴 빌립보예요. 그러니까 저기에 가면은 마치 판신과 시저와 빌립이라는 킹과 다 모여 있죠. 동네 이름부터 심상치가 않아요. 그러니까 컴피티션이 일어나고 있어요. 저 안에서는 왕과 로마 황제와 어떤 신이 그러니까 그런 경기장에 어떻게 보면 누가 제일 힘이 세냐 그런 거를 지금 막 싸우고 있는 경합장과 같은 데를 예수님이 제자들을 데리고 가고 있어요.
이게 오늘 배경이에요. 카이사라 필리포는 여기 가이사라 빌립보는 이제 그러니까 미닝적으로는 의미적으로는 굉장히 독특한 장소이죠. 다 모여 있으니까 예수님이 우리가 왕이라고 부르면서 저기 하니까 제자들이 고개를 예수님이 딱 데려가면 제자들이 보면서 와 여기 셋 다 다인데 누가 제일 힘이 세지? 우리 선생님이 힘이 더 셀걸? 뭐 이러면서 가는 거 아니에요. 예수님이 물어봐요. 저기서. 배경이 이런 거니까 장소가 그런 곳에서 사람들한테 물어봐요. 사람들이 나를 누구라고 하느냐? Who do people say I am? 사람들의 의견을 물어보죠. 제자들이 예수님 따라다녔으니까 제자들이 이제 정보 수집을 해서 알잖아요. 그동안 뭐 몇 년을 쫓아다녔는데 얼마나 쫓아다녔어요. 이게 거의 이제 3년의 마지막쯤이거든요. 3년 동안 가지고 있었던 자기들의 정보력을 가지고 예수님한테 대답을 하죠. 대답을 하는 게 뭐냐면 우리가 침례 요한입니다. 침례 요한 얼마 전에 죽었어요. 아니면 엘리야입니다. 엘리야 죽지 않고 하늘로 승천했는데 엘리야가 온다고 그랬으니까. 아니면 선지자 중에 하나입니다. 그러니까 뚜리 그 카테고리가 있어요. John the Baptist, Elijah, or the prophet, one of the prophets. 이게 이제 제자들이 가져온 정보죠. 이거는 우리가 요한복음 읽을 때 요한한테 물어봤던 똑같은 질문이에요. 너가 그 엘리야냐, 올 메시아냐, 너가 그리스도냐, 이제 그런 거 물어보잖아요. 이 대답은 굉장히 팩트를 잘 갖고 왔지만 제자들은 다 빵점. 다 틀렸어요. 마가복음을 제가 이야기할 때 마가복음 이제 2부가 시작하는 날이 오늘인데 1부 때 제자들이 이렇게 안경을 잘 이렇게 눈이 잘 안 보여서 잘 볼 수가 없어요. 희미하게도 못 봐요. 그런 상태를 보여주죠. 사람들은 아직 예수님이 누군지 볼 수가 없어요. 아직 못 봐요. 제자들은. 그래서 예수님이 제자들한테 물어보죠. 그러면 너희는 나를 누구로 하냐? 사람들은 다 정답이 없으니까 팩트 체크 분야 다 페이크. 틀린 거예요. 그러면 예수님이 듣고 싶은 건 제자들의 의견이에요. 3년을 같이 다녔으니까. 기적도 같이 행했고 옆에서 바짝 붙어봤고 그러니까 너희는 나를 누구라고 하느냐. 대표 베드로는 이럴 때는 하여튼 베드로는 성미가 좀 급해요. 뭐 저요 해가지고 그래 핑미 그랬을 거 아니에요. 얘기해봐 그랬더니 베드로가 주는 그리스도이십니다. 메시아라는 얘기거든요. 크라이스트 메시아. 정답이에요 이게. 이거는 정답이란 말이죠. 그래서 마가복음을 저희들이 읽을 때 파트 1이 있다가 파트 2로 넘어갈 수밖에 없는 이유가 시크릿이 오픈이 돼버렸어요. 예수님이 구약에 이야기했던 메시아라는 것이 이제 많은 사람 베드로가 이야기하는 순간에 이게 오픈. 더 이상 시크릿이 아니에요. 그래서 입으로 넘어가는 장면이에요. 베드로가 예수님이 우리가 기다리던 그 메시아입니다. 근데 베드로가 완전히 알고 이야기했느냐? 그건 아닌 것 같아요. 찍어서 맞췄는데 맞췄어도 정답은 나왔으니까 정답이 오픈이 됐으니까 예수님이 이제 얘기를 하죠. 이게 이제 우리가 마가복음 읽어가는 이야기인데 아무한테도 얘기하지 마라. 베드로는 막 메시아가 구약에 예언되어 있던 그 메시아가 왔어. 내가 그걸 맞췄어. 이 판신과 그다음에 황제와 왕이 아닌 우리 선생님이 그거보다 힘이 세. 지금 가이사랴 빌립보에서 벌어지는 이야기예요. 내가 이 선생님을 쫓아다니면 언젠가 여기에 내 이름이 붙을 수도 있어. 가이사랴 빌립보가 아니라 Village of Peter 이렇게 될 수 있어요. 아니면 예루살렘에 내 스트리트 하나는 생기겠지. 피럴 스트리트 뭐 이렇게. 그럴 거 아니야. 이 사람 이 셋보다 힘이 센데 주는 메시아 맞았어. 그러니까 우와 땡 잡았다. 나는 적어도 내 이름으로 동네나 길 이름만 하나 생기겠다. 그걸 바라면서 지금 따라온 거니까 얘기하지 말래요. 그 정도는 참을 수 있어요. 언젠간 내 이름에 뭐 다행히 역사는 지금 피터의 이름을 따서 제일 큰 교회가 세워져 있지만 그걸 바란 건 아니겠지만 베드로가 아무한테 얘기하지 마라. 그러면서 이제 2부가 넘어가면서 예수님이 베드로한테 하는 얘기가 뭐냐면 이게 이제 마가복음 읽을 때 저희들이 마가복음은 산이라고 생각하시고 읽으시면 돼요. 산의 꼭대기에서 다음 주에 꼭대기에 한 번 더 올라갈 텐데 산 꼭대기에서 비밀이 시크릿이 오픈됐어요. 이제는 내려가야 돼요. 오픈됐기 때문에. 오픈된 상태에서 베드로가 이야기하는 장면이 오늘
이제 중요한 제가 이제 2부를 시작하는 첫 부분이기 때문에 말씀드렸는데 복음의 시작이 예수님이 하나님의 아들이라는 게 오픈이 돼 버리니까 그리스도라는 게 오픈이 되니까 이제 내리막길을 가야 되는데 베드로가 그거를 잘 모르는 상태에서 찍었단 말이죠. 이거를 설명을 해야 돼요, 예수님이. 그러면 예수님은 아무한테도 이야기하지 마라. 그 이유가 설명을 해주는데 왜냐하면 앞으로 인자는 예수님이 자기를 지칭할 때 쓰는 전문 용어예요. 메시아가 인자가 son of man이라고 돼 있죠. Suffering, then rejected, and must be killed, and rise again. 고난받고 버림받고 죽임을 당하고 근데 살아나요. 이거를 처음으로 비로소라고 돼 있어요. 비로소. 이게 이제 우리나라 번역이랑 영어 번역이랑 참 이게 재미가 없는데 이런 게 이제 여러분들이 혹시 헬라어를 배우면 여기가 재밌는 부분이에요. 마가복음 읽을 때는 마가복음의 복음의 시작 아르케라고 그랬어요. 제가 아르케 시작 헬라어로 아르케. 아르케란 말이 비로소예요. 아르케. 다른 시작이 시작됐어요. 왜냐하면 시크릿이 오픈됐기 때문에 세컨 파트가 시작됐기 때문에 마가는 거기다가 아르케라고 써요. 비로소 시작됐다. 이제 또 다른 시작이 됐다. 비밀 오픈돼서. 그래서 예수님이 이제 그 복음의 시작에 대한 이야기가 완성돼가는 또 다른 시작을 이야기하고 있다. 근데 영어도 이걸 캐치를 못하고 우리나라 성경책은 비로소 비로소 이렇게 쓰는데 이제 헬라어로 읽으면 아르케라는 단어가 이게 또 아르케가 한 번씩 딱 등장하니까 마가가 이야기할 중에 새로운 이제 챕터가 제가 컷이라고 그랬죠. 새로운 게 시작이 됐구나. 그러면서 이야기를 하는 거죠. 근데 베드로가 들을 때는 이게 말도 안 되는 얘기예요. 내 스트릿이랑 내 빌리지가 생겨야 되는데 죽어? 그다음에 이게 말도 안 되는 거죠. 2부가 시작되면서 베드로가 한 행동은 이게 이제 이사야에 이미 다 예언돼 있었던 건데 구약을 공부 안 해서 그래요. 우리가 이제 서양적 공부를 했으면 이러지 않을 텐데 베드로는 구약 끈이 짧아요. 이사야를 잘 읽어보질 않았어요. 예수님께서 하신 얘기를 들었으면 구약을 공부했으면 이거 코테이션이다. 이거 아이자야다. 북업 아이자야를 예수님이 이해하고 있다. 근데 구약을 모르면 이제 베드로처럼 돼요. 여러분들 구약 공부 안 하시면 이렇게 베드로처럼 돼요. 구약을 잘 모르면 어떻게 되냐면 이렇게 돼요. 드러내놓고 이 말씀을 하시니까 베드로가 예수를 붙들고 항변하매. 여러분들 오늘 축구 얘기하면 안 되는데 축구 경기하다가 막 엘로우 카드 주고 막 그러면 이렇게 막 붙들고 싸우잖아요. 그 모습을 상상하셔야 돼요. 베드로가 방금 전 행동은 뭐였냐면 여러분들이 반쯤 눈 떴을 때 예수는 그리스도십니다. 그래가지고 100점 만점 50점이었어요. 예수님이 곧바로 다른 얘기하니까 갑자기 예수님 멱살을 잡고 여기 붙들고 항변한 애가 뭐냐면 이게 리뷰크라고 돼 있어요. 꾸짖었다고 돼 있어요. 영어 번역은 제대로 잘했어요. 한국 번역은 항변함에 조금 이제 고상하게 갖다 썼죠. 이게 한국말로 읽으면 베드로가 굉장히 고상하게 돼 있는데 그러니까 적나라하게 쓰면 멱살 잡고 꾸짖었어요. 내 이름 빌리진 어디 가고 내 이름 스틸 어디 가는 거야. 죽으면 말이 되는 얘기를 해라 지금. 자기 스승한테 갑자기. 이 단어는 마가복음에서 언제 나오냐면 리뷰크라고 돼 있죠. 꾸중했다. 그러니까 마가복음 2장의 그 첫 장면은 둘이 리뷰크를 해요. 서로 꾸짖어요. 베드로가 예수님을 꾸짖고 예수님이 이제 베드로를 꾸짖고 이게 32절, 33절에 똑같은 단어가 등장을 하거든요. 리뷰크라는 단어가 마가복음에 제일 먼저 언제 등장하냐면 예수님께서 가버나움 회당에 들어가셨을 때 거기 귀신 들린 사람이 앉아 있었어요. 그 사람한테 예수님께서 꾸짖었어요. 리뷰크했다고 되어 있어요. 거짓 영한테 쫓아내요. 꾸중해서. 예수님이 갈릴리 바다를 지나가실 때 폭풍이 일었을 때 바다에 리뷰크하셨어요. 꾸짖었어요. 그때 사용되는 단어예요. 그거를 베드로한테 갖다 붙였어요. 마가가. 베드로가 엄청 화났다는 얘기죠. 예수님을 막 꾸짖어요. 이 말도 안 되는 얘기 하지 말라고 멱살 붙잡고. 베드로가 꾸짖으니까 예수님도 안 참으시죠. 예수님도 꾸짖어요. 베드로를. 뭐라고 꾸짖냐면 사탄아 물러가라요. 예수님 엄청나게 강하게 말씀하시죠.
방금 전에 마태복음에 따르는 베드로의 고백 위에 교회를 세우겠다. 멋있어요. 야, 내 길에 새겨지는 게 아니라 내 이름의 교회가 생긴다고? 성전 이름에 내 이름이 들어간다고? 베드로가 신났거든요. 방금 전까지. 근데 갑자기 사탄아 물러가라요. 같은 시간, 같은 장소에서 시간 차이도 안 나요. 예수님 이번에는 베드로를 리뷰크하고 있어요. 그러니까 마가복음은 굉장히 다이나믹하게 좀 쓰여져 있죠. 2부가 시작하면서 그래서 저희들이 읽었던 이 부분은 이 꼭대기에서 아래로 내려가야 되는데 우리가 이제 힌지라고 부르죠. 이렇게 연결선상에 있는 어떤 완충지대에서 벌어지는 일이에요. 거기서 두 싸움이 벌어지고 있죠. 베드로와 예수님의 싸움. 아직 예수님이 누군지 모르는 제자와 예수님의 싸움. 사탄아 물러가라. 예수님께서 사탄아 물러가라 언제 하세요? 40일 금식 가셨을 때 사람의 일을 생각하면 사탄이란 얘기예요. 베드로 마음속에 있었던 그 모티베이션이 내 이름으로 교회가 생기고 내 이름으로 길이 생기고 그런 거는 사탄의 생각이고 하나님의 일을 생각하지 않고 사탄의 일을 생각하면 곧바로 사탄이 돼요. 베드로가 아직까지 안경을 제대로 끼지 못해서 그러니까 반쯤 눈뜬 상태의 제자의 모습이 베드로예요. 예수님에 대해서 고백할 수는 있어요. 하나님 아들이라고. 근데 그 다음은 생각한 게 없어요. 자기가 생각한 하나님의 나라랑 예수님 말씀하신 거랑 너무 다르니까 이 황제랑 신보다 왕보다 높은데 죽어? 이게 말이 안 되니까. 여러분들 베드로를 너무 비난하시면 안 돼요. 여러분들이 그 자리에 가 있어도 아마 똑같았을 거예요. 멱살을 잡지 않고 아마 뭐 뒤통수를 때리든가 아마 다른 방법으로 예수님한테 반항했을 수도 있어요. 우리의 모습이에요. 이게 신앙생활하는 우리의 모습. 예루살렘 가는 길을 예수님께서 설명하세요. 이게 2부가 이야기하려고 하는 길이에요. 제자의 길. 제자의 길은 베드로가 지금까지 생각했던 그거랑은 다를 수 있다. 유명해지고 사람들이 입에 올라나가서 막 그런 사람이 아니고 십자가 지고 자기를 부인하고 죽는 길이라면 그게 예루살렘에 가는 길인데 이게 세컨드 파트를 이야기하는 마가의 이야기하는 방법이거든요. 예수님이 이 이야기를 시작하시니까 베드로가 아직은 완전하게 눈을 뜨지 못했기 때문에 이해를 못해요. 예수님의 이야기가 이어지죠. 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 십자가를 지고 따라라. 예수님의 이야기는 베드로한테만 얘기는 아니에요. 무리와 제자들에게. 크라우드가 먼저 와요. 그러니까 제자들뿐 아니라 예수님을 따르는 사람이라면 누구든지 십자가를 지고 나를 따르라. 십자가를 지고 따르라는 얘기는 목숨 걸고 따라와라는 얘기예요. 죽을 각오하고 따라오라는 얘기예요. 그 당시 십자가는 사형도구니까. 십자가 상징하는 건 그냥 그 로마 제국에 반대하는 사람들 죽이는 거니까. 십자가를 맸다는 얘기는 나 죽는구나. 근데 그러면서 이 이야기가 시작되는 거거든요. 사람들이 나를 누구라 하느냐 사람들이 물어봤을 때 제자들은 정답을 정확하게 얘기했어요. 우리도 똑같아요. 사람들의 의견을 전달하는 건 쉬워요. 근데 예수님이 우리한테 물어보죠. 너희는 나를 누구라 하느냐? 요게 좀 어려워요. 이 대답을 들으시는 예수님이 그 다음에 요청하시는 게 우리가 생각하는 거랑 좀 다르기 때문에 If you just wait and meditate on that verse, chapter 8, verse 27 and 29. Jesus asked the opinion about the people. They have a lot of information who Jesus is. He asked, who am I? And then people say, you are John the Baptist or Elijah or one of the prophets. That's correct. But if they confess that you are Messiah, and then they need to do something. Just knowing and doing is different. Knowing is not enough. They have information.
they need to do something, doing. 이게 이제 영어랑 헬라어랑 한국말이랑 좀 다른 건데 한국말은 이 표현을 잘했어요. 영어는 표현이 꽝이에요. 여기 부분에서는. 한국말이 훨씬 좋아요. So if you read in Greek in that verse, sometimes the grammar is some broken Greek. In English, who do you say I am? No problem. But in Greek, its normal order of grammar is not in that verse. So Mark put you in front. Humace. You who do say I am. It's broken grammar in Greek. But Mark wants to just pinpoint the word you. 한국말은 이걸 표현을 잘해요. 영어로는 who가 들어가기 때문에 의문문이니까. 근데 우리는 그냥 너희는 그러니까 너희가 앞장서 있잖아요. 헬라어를 읽으시면 마가가 여기를 그래머를 무너뜨렸어요. 헬라어는 강조하고 싶을 때 그런 그래머를 무너뜨려요. 시제를 바꾸거나 순서를 뒤집어요. 그래서 헬라어 순서는 어떻게 되어 있냐면 너희는이 앞으로 가 있어요. 한국어 순처럼. 영어로 번역하면 you, who, say I am. broken이죠. 예수님이 듣고 싶은 말은 우리의 대답이에요. 사람들의 대답이 아니고 콕 집어서 얘기하죠. 너희는 나를 누구라 하느냐. Who do you say I am? 여러분들의 대답은 무엇인지 모르겠어요. 사람들이 생각하는 거 그거 다 정보 가져와서 고백하지 말고 나는 어떻게 고백하느냐. 그게 중요한 거죠. 예수님이 듣고 싶은 얘기는 그 얘기예요. 사람들의 의견이 아니라 여러분들의 고백인 거죠. Your confession to God. You are my rock. You are my fortress. You are my savior. You are my shepherd. It's your confession. It's good. But that confession is from others. It's not good. You just collect the information only. There is not your personal confession of faith. 오늘 이야기가 이렇게 시작해요. Who am I? 예수님이 이걸 가지고 지금 마가복음 저자들이 이렇게 쓰고 있죠. 여기에는 아까 말한 것처럼 시저가 있고 펜이라는 신이 있고 판이라는 신이 있고 왕이 있죠. 필립. 그 사람들 갖다 놓고 예수님이 내가 이 사람보다 힘 세냐 물어본 거죠. 제자들이 고백을 하죠. 그러니까 맞았어. 그 다음에 예수님이 물어보는 건 그러면 우리가 해야 되는 질문이에요. 그러면 나는 누구지? Who am I? 나는 제자인가? 아니면 그냥 정보 수집하는 사람인가? 저는 그 미운 오리 새끼 읽으면서 그때는 몰랐는데 이제 신학교 가서 공부하고 나니까 이게 I read many times the little book. This is very fun to read. The ugly duckling. I am the same kind of person like ugly duckling. Poor and nobody understand me. But I met one person. He reflects who I am. This is gospel. Anderson met one person. Then he found that his potential. You will become a famous writer. He became a writer. Ugly duckling met swan. Oh, this is my future. 이게 그 얘기거든요. 그래서 안델센 이 사람이 엄마가 루터란 기독교 신자였기 때문에 아들한테 열심히 성경책 공부해주고 아빠는 일찍 돌아가셨기 때문에 뭐 아라비안 나이트 막 그런 거 읽어줬거든요. 막 그런 그래서 미운 오리 새끼는 제가 볼 때는 이 안에 복음이 들어가 있어요. 여러분들이 정말로 수원, 그러니까 예수님 하나님의 image of God, 하나님을 만나면 그러면 옛날로 돌아갈 수 없어요. 다시 오리의 세계로 돌아갈. 오리가 나쁜 건 아닌데 이 이야기에 따르면 지난번에 그랬잖아요. 지난주에 저희가 하면서 이 길을 이렇게 딱 돌아서면 마을로 돌아가지 마라. 돌아가 살 수가 없어요. 여러분은
수원을 만나버렸는 걸. 여러분의 주인이 여러분이 어떤 모습이 될지를 봐버렸는 걸. 비록 이게 쉬운 길은 아니에요. 야곱이 하나님을 만났다고 그래서 모든 게 해결됐느냐? 베델에서? 아니에요. 환도뼈도 부러지고 아들도 잃고 그러면서 하나님을 더 깊게 만나는 깊은 신앙의 체험을 하게 돼요. Even though Jacob met God personally, special experience, Bethel. He saw the ladder and the angels comes and going up and down. After that, 20 years later, he met again God, almost same place. He lost his leg and more experience with God. After, 우리가 아는 것처럼 디나 사건이 있죠. His daughter is got sexual abuse and he lost his son. During that journey, make him more like God. So Christian life is not easy. It's not easy way. It's very difficult. 예수님께서 말씀하세요. 나를 따라오려거든. 이건 초청이자 엄청난 초청이에요. 따라가겠습니다. 손드는 순간 애전으로 못 가요. 엄청난 결단이에요. 돌아오지 않는 다리를 넘어가는 결단이에요. 왜냐하면 봐버렸기 때문에 여러분들의 미래의 모습이 어떨지. 그러니까 안데르센이 그 사람을 만났을 때처럼. 오늘 여러분들이 보시면서 이제 질문이죠. Who am I? 예수님께서 물어보지만 실제적으로는 그건 여러분들이 해야 되는 질문이에요. 근데 예수님을 만나야 여러분들이 누군지가 보여요. 내가 어디로 가야 되는지가 보여요. 예수님이 누군지를 안 만나면 하나님을 알 수가 없어요. 예수님을 통해서 하나님을 알 수 있고 예수님을 통해서 여러분들이 어떤 모습으로 가야 되는 미래가 뭔지를 알 수 있기 때문에 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 오늘 마가복음을 통해서 예수님께서 제자들에게 물어보십니다. 사람들은 나를 누구라 하느냐? 근데 그것보다 더 중요한 것은 제자들이 예수님을 어떻게 알고 있는지였습니다. 우리가 예수님에 대해서 하나님의 아들로 고백하는 것이 우리의 개인적인 신앙의 고백이 되기를 원합니다. 고백이 지난 다음에는 십자가를 지고 따르라는 예수님의 초청이 있었는데 아는 것에 그치지 않고 그 길을 따라갈 수 있는 그런 결단의 자리에도 저희들이 동참하기를 원합니다. 우리의 눈을 열어주시고 주님의 뒤를 한 발짝 한 발짝 따라가는, 그래서 예수님의 모습을 더 닮아가는 저희들 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다.